सांगमानी शीत दिन आरंभ हो गलानी। बहुत दिन आमे पिकनिक जाई नाहंती। चल ए वर्ष आमे समस्त मिसी पिकनिक जिबा। पहाड़ ऊपर ना एक सुंदर बगीचा अच्छी। आमे सेठी बनभोजी करिबा ना कौन? हाँ चिलो दीदी ठीक कथाटे कहलो। आमे समस्ते एबे एई विषय ही कथा हेउतिलु। तेबे ठीक अछि, काली आमे समस्ते निज घर किछि किछि जिनिस नै आसीबा। आउ से पहाड़ ऊपर थिबा बगीचा को जाई भोजी करिबा। एमिति भोजीर योजना बनी सबु चढ़ी निज निज घर को गले। आउ परदिन सकाळे भोजीर सबु सामग्री धरी से माने पहाड़ ऊपर को गले। धेत एते जण थाउ थाउ चिलो दीदी मते ही काठ आनिबा को पठेइले। मु एते सबु काम करि परिबिनी। मु आग टिके आराम कर सारे तापरे काठ खोजिबा को जिबी। अरे आमे तो सबु जिनिस आनी सारिलेनी। काउ ए जाई काठ काहे के धरि के आसिलानी? से काठ न आनिले आमे रोषेई केमिति करिबा? चिंता करनी मु काठ नहीं आसीची। एई नियो एबे चलो रोषेई आरंभ करिबा। अरे चढ़ी तू कौन काठ आनिलु? काउ काड गला? तमे माने तो काउर गुण जानिच। काम कला बेले करिबनी हेली खाइला बेले चली आसीबो। काउ को मु देखिनी, रास्ता रे सुखिला काठ पाइली सेति पाई नहीं आसिली। ना ना चढ़ी सेमिति हेई परिबनी। काउ भोजी को आसीची माने ताको भी काम करिया को पड़िबो। तमे माने रोषेई आरंभ कर। मु जाई देखुची काउ कौन करूची। अरे काउ तू एते अलसुआ? आमे सेपटे काम करूचु आउ तू एठी सोई रहिचु। तू जदी हमको काम रे सहाय्य न करिबु आम सह भोजी रे खाई परिबुनी, बुझिलु? अरे नाना सांग मु सोई नथिली। एमिति मोर टिके आखि लागि जाइथिला। मु एबे काठ नै आसुजी। ना ना तते आ काठ आनिबा को पड़िबनी। चढ़ी काठ आनी सारिलानी। तू जा टेंट लगेबू। समस्ते पिकनिक आसी केते मजा करूचंती। आउ एमाने मते कामरे लगे देइचंती। मते एसबु आउ भलो लागुनी। जाए टिके जंगल भीतर बुली आसे। मामा मते आजी जंगल बुलिबा को भारी इच्छा होची। पहाड़ ऊपर थिबा से बगीचा को मु एबे जाउची। अच्छा ठीक अछि तू एबे जा। हेली सोन मा शीघ्र घर को फेरी आसीबू। चिंता करनी माँ मु शीघ्र घर को फेरी आसीबी। तापरे बादल छुआ पहाड़ ऊपर थिबा बगीचा को गला। आउ सेठारे थिबा प्रजापतिंका सह खेलिला। दूररू ताकू काउ देखुथिला। अरे कौन ये तो बादल रानी रो झिया। ये एका एठी बगीचा रे कौन करूची? ए बादल छुआ को देखी मते एक उपाय मिल गला। मु शीघ्र ता पाखो को जाए। अरे बादल झियो तू एठी प्रजापति सह खेलुचु? लागुची तते प्रजापति सह खेलिबा को भारी भलो लागे। एमिति मो घरे अनेक प्रजापति अछंती। तू मो सांगरे आसे मो घरे थिबा प्रजापति के सह खेलिबू। बादल छुआ काउ कथा को विश्वास करी ता सांगरी गला। जेमिति बादल छुआ काउर घर भीतर को गला, काउ घर कबाट को बाहर पटु बंद करदेला। हा 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 एबे बादल छुआ मो घरे बंदी हेई रहिला। एबे देखिबी चढ़ई माने खुशी रे केमिति बनभोजी करिबे। एते समय हेई गलानी मो झियो ए जाए घर को काहे की फेरिलानी। मु जाई मो झियो को खोजी देखे। कौन है बादल रानी निज झियो को खोजुच की? हाँ काऊ मो मो झियो को खोजुची। हेले तू ए कथा केमिति जानिलु? तू कौन मो झियो को देखिचु? हाँ बादल रानी मु तो मो झियो को देखिची। से पहाड़ ऊपर थिबा बगीचा रे खेलुतिला। आम जंगलर सबु चढ़ई आज से जगार भोजी करुचंती। से माने बादल छुआ को देखि भाबिले बादल छुआ वर्षा करिया पई सेठा को आसीची। वर्षा हेले तांको भोजी नष्ट हेई जिवो भाबी समस्ते तुम झियो को गोटे घरे बंदी करी रखी देइचंती। मु ए सबु निजे देखिची। हेले मु एका हेइतिबारु बादल छुआ को मुक्त करी पारिलिनी। कौन हेला काऊ? से चढ़ई मानकर एते साहस? से माने भोजी करिया पई मो झियो को बंदी करी रखिचंती। मु से चढ़ई मान को जमा भी छाड़ीबिनी। मु एबे तांको भोजी करिया छड़ौची। एमिति रागी बादल रानी पहाड़ ऊपर थिबा बगीचा को गला। बादल रानीर गर्जन रे पूरा पहाड़ कंपी गला। किछि समय रे ही सेठी प्रबल वर्षा हैला।
अचानक एमिति वर्षा देखि चढ़ई माने चिंतारे पड़गले। आरे हठात एमिति वर्षा कहीं आरंभ हो गला? समस्ते खाइबा गोड़े दियो। आरे देख देख बादल राणी एपट को ही आसुचंती। चल तांको पचारिबा सेई असमय कहीं वर्षा कले। बादल राणी एबे तो वर्षा दिन नुह, एमिति अचानक वर्षा कहीं करुच? ई कौन कहूच बादल राणी? आमे कहीं तुम झील को बंदी कर रखिबू? काऊ तुमको मिछ कहिची। बादल राणी मते लगुची काऊ तुम झील को बंदी कर रखी आम नारे मिछ कहूची। आज सकाळे काऊ सह मोर झगड़ा हेइथिला। से निश्चय आमठू प्रतिशोध नेबा पई एमिति करूथिबो। मो सांगरे थरी ता घर को चलंतु। सत कि मिछ आपण सब जानि परिबे। तापरे बादल राणी आउ सब चढ़ी मिसी काऊर घर को गले। सेपटे काऊ अंकल मते घरे बंदी करी काहे रखिछ? मते छाड़ी दियो, मो मो माँ पाख को जीबी। ए बादल छुआ तो कांद बंद कर। कांदी कांदी मो घर ओदा कर सारिलानी। मो काम न सरिबा जाए मु तते छाड़ी पारिबिनी। सुन तो शक्ति रे मो पाई किछि खाइबा आनी दे, मते भारी भोक लागिलानी। काऊ अंकल मु एबे बहुत छोट, मो पाखरे जादू शक्ति नाही। मु तुमको केमिति खाइबा आनी देबी? कौन हेला तो पाखरे जादू शक्ति नाही? तते बंदी करी मोर किछि लाभ हेलानी। तू चुप ही बस, मु टिके आराम करि सारे तापर तते छाड़ी देबी। एमिति कही काऊ सोई पड़िला। बादल राणी काऊर घर पाखरे पहुंची गला। बादल छुआ जेमिता माँ को देखिला से चित्कार कला, माँ माँ मते बंचाओ, ये दुष्ट काऊ मते ता घरे बंदी करी रखिची। निज झीर ये अवस्था देखी बादल राणी खूब रागिगला। से बिजुली पकई काऊर घर भांगीदेला आउ ता झील को उद्धार कला। बादल राणी काऊ पाई आमे तुमको क्षमा मागुचु। काऊ आम उपरे प्रतिशोध नेबाकू जाई तुम झील को कष्ट देला। तुमे काऊ को जहाँ भी शास्ति देइच ठीक देइच। बादल राणी मते क्षमा कर दियो। मु तुम झीर किछि भी क्षति करिनी। मु केवल ताको घर भितरे रखिथिली। दया करी मते छाड़ी दियो। मु आउ दिने भी एमिति भूल करिबिनी। चढ़ई तमे समस्ते भी मते क्षमा कर दियो। मोर बहुत बड़ भूल हो गला। काऊर एपरी अनुताप देखी बादल राणी ताको मुक्त करी निज झील को धरी सेठारु चलीगला। तापरे समस्ते भोजी करिथिबा जागा को गले आउ खाइबा खाइले। अनेक समय हो गलानी मु किछि भी खाइनी। भारी भोक लागुची। हेले मु काहाको भी तो काम रे साहाय्य करिनी। एबे केमिति एमानको खाइबा मागिबी? एई ने काओ किछि खाइबा खाइने। एते सबु हेला परे भी चढ़ई तू मते खाइबा आनी देइचु। सतरे चढ़ई तू भारी भल। मु आग खाइबा खाई सारे तापर तोर प्रशंसा करिबी। आरे सांग माने एई देख मु कौन आनीची। एईटा गोटे गोल्ड मेडल। मु भाबिथिली जे भी ए भोजी रे अधिक काम करिबो शेषरे मु ताकू ए गोल्ड मेडल देबी। मु भल भाबरे देखिची चढ़ई ही भोजी रे समस्तंकटू अधिक काम करिची। सेथिपाई आज ए गोल्ड मेडल मु ताकू देबी। ए हे मु भी जदि एमानक सह मिसी भोजी रे काम करिथांती मते भी आज गोल्ड मेडल मिली थांता। सतरे मु केते बड़ भूल करदेली। काऊ निज भूल बुझिपारी बहुत अनुताप कला। से आउ केबे भी काहार क्षति कला नाही। आउ समस्तक सह मिलीमिशी रहिला। अरे काऊ देखे वर्षा हेलानी। वर्षा रे चढ़ई मानक घर चोरी करिबा भारी सहज होइथाए। चाले आजी पाख जंगल को जिबा आउ गोटे चढ़ई घर चोरी करिबा। हाँ तो ठीक कहिलु। चाल एबे जिबा। काऊ देख देख आगरे गोटे चढ़ई घर देखा जाउची। आज आमे एई चढ़ई घर चोरी करिबा। घरे किए अछ? दया करी कबाट खोल। आमे बड़ विपद रे पड़ीचु। आमको टिके साहाय्य कर। किए तमे माने? मु आगरु तो तम मानकु ए जंगल रे देखिनी। आम घर पाख जंगल रे प्रतिदिन आमे जंगल को काम करिया पई आसु। किंतु आज घर को फेरिबा समय रे झड़ वर्षा आरंभ हो गला। आमे आ घर को फेरी पारिलुनी। आज राति आमको तुम घरे आश्रय देई थाओ।
ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରାତି ତମେମାନେ ମୋ ଘରେ ରହିଯାଅ। ଆସ ଆସ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଚିହ୍ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲା। ଅଧ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଗଲା, କାଉ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏ କ'ଣ, ମୋ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟା ବି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ? ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ନ କାନ୍ଦି ମୁଁ କ'ଣ ରହିପାରିବି? ଗତ ରାତି ମୋ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ଘରୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମିତି କେହି ଚୋର ନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିଲି? ନାଇଁ ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଚୋର ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର। ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହେ ଭଗବାନ, ତୁ କାହିଁକି ଅଚିହ୍ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ? ଏତେ ସରଳ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତୁ ଯଦି ଚାଲାକ ନ ହେବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କହିଲୁ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ସେ ଚଢ଼େଇଟା କେତେ ବୋକା। ଏମିତି ଯଦି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବୋକା ହୁଅନ୍ତେ, ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଛେ, 3 ରୁ 4 ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଘର ଖୋଜୁଥିଲା। ଏମିତି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା ନଦୀ କୂଳରେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ? ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇଯାଏ। କୁମ୍ଭୀର ସେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ହେଇଥିଲେ ତ କୁମ୍ଭୀର ତତେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ ଛୁଆ। ମୋ ପରୀ ମାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ କାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲି। ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ପାଉନି। ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିବାରୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନି ପରୀ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ମାକୁ ଖୋଜିବାରେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ଚାଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ତ ମାକୁ ଖୋଜିବା। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପରୀ ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ପରୀ ମାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେମାନେ ପରୀ ମାକୁ ଏକ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମା, ତୁମେ କଣ୍ଟା ଗଛରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲ? ଆରେ ମୋ ଝିଅ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ମା? କାଲି ତତେ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁଲରେ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଚଢ଼େଇ, ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ବାହାରିବାରେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେଲେ ପରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ବାହାର କରିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତତେ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚଢ଼େଇ। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ମତେ ଦେ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ବାହାରି ଯିବି। ଯାଦୁର ଲାଠି ବିନା ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ମା, ଜାଣିଛ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ନା ମୋର ବି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ମତେ ତ ପାଖରେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ। ମୋ ଝିଅର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ତୋର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମତେ କହିବୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା କଥା ପରୀକୁ କହିଲା। ପରୀ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏକ ଫୁଲକୋବିର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ତୋର। ଏ ଘର ଅନେକ ମଜବୁତ। ଯେତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏ ଘର କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ତୁ ଆରାମରେ ଘରେ ରହିପାରିବୁ।
ଏଇ ଘରେ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସତ କହୁଛ ପରି, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ମୋର। ପରି, ଏ ଘର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଫୁଲକୋବି ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତିନି କାଉ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଫୁଲକୋବି ଘରକୁ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଘର ତିଆରି କରି ରହିଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଘରଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ରାତି ଆମେ ଏଇ ନୂଆ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା। ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଚୋର ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ପରି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତମ ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଫୁଲକୋବି ଘର ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ପରି ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଦୁଇଟି ଲାଠି ବାହାର କଲା, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ ଅନେକ ପିଟିଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତମେ ମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ଚୋର ନା, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲ? ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚା, ନହେଲେ ପରି ପିଟି ପିଟି ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ନା, ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହା ଘରୁ ଚୋରି କରିବ। ପରି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦିଅ, ଏମାନେ ଆଉ କାହା ଘରୁ ବି ଚୋରି କରିପାରିବେନି। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଚଢ଼େଇ, ଏମାନଙ୍କର ଜାଗା ଏଠି ନୁହଁ, ଜେଲ ଭିତରେ। ତାପରେ ପରି ସେ ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ଏମିତି ପରି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଗଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2 ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏଥର ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ପାଳିବା କୁହ? ବହୁ ଦିନରୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି ହେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି କରିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା। ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖଟା ରାନ୍ଧିବି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମିଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। କାଲି ସକାଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରେ ବସି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କ୍ଷୀରି ବନେଇବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଲେ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି? ଆରେ ହଁ, ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା କାଉର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। ଭୋଜି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗଲା କାଉ ପାଖକୁ। ଆରେ କାଉ, କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏଥର ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଭୋଜି କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ? ହେଲେ ତତେ ବି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଟିକେ ସହଜ କାମ ଦେବୁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, କଷ୍ଟ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରିବା। ମୁଁ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଘିଅ, କାଜୁ, କିସମିସ ଦରକାର। କାଉ, ମୁଁ ମୋ ଘରୁ କିଛି ଚାଉଳ ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଯା କ୍ଷୀର ଆଣିବୁ। ଆମେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କାଉ ସେଇଠି ବସିଛି। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ ଯେ, କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଗଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କହିନୁ କ୍ଷୀର କୋଉଠି ମିଳିବ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଏଇ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରୁହେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିବି। ପାରା ପାଖରେ ତୁ ଚିନି ପାଇଯିବୁ। ଯା, ତୁ ଚିନି ନେଇ ଆସିବୁ। ଡେରି କରିବୁନି, ଆଜି ହିଁ ଭୋଜି ହେବ। ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜମା ବି ଡେରି କରିବିନି, ତୁ ଯା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହି ତାଠୁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ସେପଟେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଆରେ, ଆଜି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ପବନ ବି ବହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିସାରେ, ତାପରେ ଯିବି। ଏ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ପଡ଼ିଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ହିଁ ମରିଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ କ୍ଷୀର ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କାଉକୁ ସେଠି ବସିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚିନି ନେଇ ଆସିଲୁ? ଚଢ଼େଇ,
ମୁଁ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ପବନ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଏ। ପବନ ଟିକେ କମିଯାଉ ମୁଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଚିନି ଆଉ ଘିଅ ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଯା ଶୁଆ ପାଖରୁ କାଜୁ କିସମିସ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପାରା ପାଖକୁ ଗଲା। ପାରା ପାଖରୁ କିଛି ଚିନି ଆଉ ଘିଅ ଧରି ଫେରି ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଶୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧି ସାରିଲୁଣି? ଏବେ ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଦେବି। କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଉକୁ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲି। ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ପାଇନୁ? ନା ତ, କାଉ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଘରୁ ଆସିଲି। ସେ ତ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ଯଦି ତୋ ପାଖକୁ ଆସେ ତୁ ତାକୁ କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କାଉ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଦେଇଦେବି। ଚଢ଼େଇ ଫେରି ଦେଖିଲା କାଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନି, ସେଇଠି ବସିଛି। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇନୁ? ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ତା ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ କାଜୁ କିସମିସ୍ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଖାଲି କାଜୁ କିସମିସ୍ ବାକି ରହିଲା। ତୁ ଯା ନେଇ ଆସିବୁ। ସମସ୍ତେ ତ ରୋଷେଇ କରିଛ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କେହି କରିନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ତୁ କହୁଥିଲୁ କାଉ ଆସିବ, ଏବେ ତୁ ନିଜେ ଆସିଲୁ ଯେ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କାଉଟା ଭାରି ଅଳସୁଆ। ତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଲୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବି। ମୋତେ କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଦେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଧରି ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାଉ, ସବୁ କାମ ତ ହେଇଗଲା। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳେଇଛି। ତଳକୁ ଆସି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସ, ତତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ତଳକୁ ଆସି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ବସିଲା। କ୍ଷୀରିର ମିଠା ବାସ୍ନାରେ କାଉ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲା। ବାଃ, ଏ କ୍ଷୀରିରୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଖାଇଲେ ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏସବୁ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, କାଉ, କ୍ଷୀରି ରନ୍ଧା ତ ସରିଗଲାଣି। ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଘରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀରିରେ ପକେଇଲେ କ୍ଷୀରିରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ତୁ କ୍ଷୀରି ପାଖରେ ବସିଥା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଠି କ୍ଷୀରି ତ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ଷୀରି ତାକୁ ଏତେ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି? ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲି। ହେଲେ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିବ। ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ବସାକୁ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା କାଉ ଶୋଇଛି। ସେ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କାଉ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା କ୍ଷୀରି ପାଖରେ ବସିଥିବୁ, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛୁ? ମୋତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲା ଚଢ଼େଇ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀରିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ କାମ ସାରିଦିଏ। ହଁ ହଁ, ଯା ଯା, ତୋ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ। କାଉ, ହାଣ୍ଡିରେ ତ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୀରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ ଖାଇଦେଇନୁ ତ? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୀରି କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଖାଇପାରିବି? ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ବୋଧେ ଆସି ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଇଛି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତ କ୍ଷୀରି ରନ୍ଧା ସରିଲାଣି ନା? ଆମେ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲୁଣି, କେବଳ ତ କ୍ଷୀରି ବାକି ଅଛି। ଚାଲ, ତ କ୍ଷୀରି ନେଇଯିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ କିଛି କହିଲାନି, ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଶୁଆ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଦିନସାରା ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଷୀରିର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କଲି। କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ ବି କଲି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। କାଉକୁ କ୍ଷୀରି ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ଫେରି ଦେଖିଲି ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ। କାଉ ବସାରେ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ କେହି ବୋଧେ ଆମ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଦିନସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ କେବେ ବି ମିଛ କହିବୁନି। ଆମକୁ ତୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଛୁ
ଚାଲ ଏବେ ସେସବୁ ଖାଇବା। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ କାଉ ଜୋର ଜୋରେ ଡେଇଁଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପେଟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମୋ ପେଟ ଏତେ ବଥା କାହିଁକି କରୁଛି? କ'ଣ ଏସବୁ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ହେଉଛି? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ପେଟ ବହୁତ ବଥା କରୁଛି। କେହି କିଛି କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହିପାରୁନି। କାଉ, ଦିନ ସାରା ତୁ କିଛି କାମ କରିନୁ, ହଠାତ୍ ତ ପେଟ ବଥା କାହିଁକି ହେଲା? ମୋ ପାଖରେ ପେଟ ବଥାର ଔଷଧ ଅଛି। କାଉ, ତୁ ଏବେ କହ, ଦିନ ସାରା ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ସବୁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି। କିଛି ନ ଖାଇଲେ ପେଟ ଏମିତି ବଥା କାହିଁକି ହେବ? ସତ ସତ କହ, ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛୁ? କାଉ ନିଜର ପେଟ ବଥାକୁ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାଉର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କାଉକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କାଉ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ରହିଥିଲା। କାଉର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ଆଉ ରାଗିଲେନି, କାରଣ କାଉକୁ ତା ଲୋଭର ଶାସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ କାଉକୁ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆରେ ଶୁଣ, ଆମେ ମାନେ ପିକନିକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତମେ ମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କି? ହଁ ହଁ, ଆମେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପିକନିକ ଯିବୁ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମେ ବି ପିକନିକ ଯାଇନୁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, କୁହ ପିକନିକ ମେନୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ଯାହା ବି କର, ଲାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପାଏସ ରଖ। ମତେ ପାଏସ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ଆରେ ଶୁଣ, ପିକନିକରେ ଖାସି ମାଂସ ବିନା ମଜା ଆସିବନି। ତୁ ମେନୁରେ ଖାସି ମାଂସ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ରଖିଦେ। ଠିକ ଅଛି, ରଖିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବି କୁହ? ନା ନା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରିନେବା। ପିକନିକରେ ଖାସି ମାଂସ ଖାଇଲେ ଜଣକା 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା? ନା ନା, 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ପିକନିକ ଯାଇପାରିବିନି। ହଁ, ଆମେ ବି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ଯଦି ପିକନିକ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ମାଗିବି, ମୋ ମା ଝାଡୁରେ ପିଟିବେ। ନା ନା, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପିକନିକରେ ଖାସି ମାଂସ କରିବାନି, ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କରିବା। ସେମିତି ହେଲେ ଜଣକା 200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଟଙ୍କା? ନା ନା, ମୁଁ ପିକନିକରେ କିଛି ବି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ଗୋଟେ କାମ କର, କେହି ବି ପିକନିକ ଯାଅନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ରହ ରହ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ଆମେ ପିକନିକରେ ବି ଖାଇପାରିବା। କ'ଣ ସେ ଉପାୟ କହ? ତମେ ମାନେ ଘରୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ସେମିତିରେ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ ଆମ ପିକନିକ ବି ହେଇଯିବ। ହଁ ଠିକ କଥା, ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଡାଲି ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ତେଲ ମସଲା ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ତ ହେଲା, ଯାଅ ଯାଅ ଜିନିଷ ରେଡି କର, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଛେଳି ଖୋଜି ଆଣୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଏବେ ପରା କଥା ହେଲେ ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା। ନା ନା, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବିନି। ମିଟୁ, ତୁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ, ଜମା ଡରନି। ମୁଁ ଏମିତି ଚୋରି କରିବି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା, ମୁଁ ତ ଭାଗ ମାଡ଼ଟା ବି ଖାଇନେବି। ଠିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା, ଏଠି ଅନେକ ଘାସ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଛେଳିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଛେଳି ଘାସ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆସି ନେଇଯିବି। ମିଟୁ, ଦେଖ ଦେଖ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଅଛି। ଛେଳିଟା କେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତୁ ଚାରିଆଡେ ନଜର ରଖ, ମୁଁ ଯାଏ ଛେଳିଟାକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଯାହା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର କର, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତ ମୁଁ ଛେଳି ନେଇ ଆସିଲି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଆମେ
ସବୁ ଜିନିଷ ତ ରେଡି କରି ସାରିଲେଣି, ହେଲେ କାଇଁ କାଉ ଛେଳି ନେଇ ଏଯାଏଁ ତ ଆସିଲାନି। ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଦେଖ ମୁଁ ଛେଳି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ପିକନିକରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ସତରେ ଏହି ଖୁସିରେ ତ ମତେ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଲା 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 ଲା। ଆରେ ଆରେ ଛେଳିଟା ପଳେଇଲା, ଧର ଧର ତାକୁ। ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିଲ କାହିଁକି? ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲନି? ଏ ଛେଳି ରହ ରହ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ପିକନିକ କେମିତି ହେବ? ଧରା ପଡିଲା ଛେଳି, ଏବେ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଆରେ ଆରେ ମୋ ଛେଳିକୁ ନେଇ ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବୁ? ଏ ଛେଳିକୁ ନେଲେ ଆମେ ପିକନିକ କରିବୁ। କଣ ହେଲା ତମ ଚଢେଇ ଗୁଡାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ମୋ ଛେଳି ଚୋରି କରି ପିକନିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ କାଉର। ଇଏ ହିଁ ତମ ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। କଣ ଏ ସବୁ ଏ କାଉର କାମ? ରହ କାଉ, ଏବେ ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଆଉ ମାରନି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁମ ଛେଳି ଚୋରି କରିବିନି, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତତେ ମୋ ଛେଳିର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବି, ମାରି ମାରି ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆରେ ଆରେ ଛେଳି ତ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ପିକନିକରେ କଣ ଖାଇବା? ଛେଳି ମାଂସ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା। ହେଲେ ତ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଯେମିତି ଛେଳି ଚୋରି କରିଥିଲେ ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବା। ଆରେ ଆରେ ଜଣେ ଚୋରି କରିକି କେମିତି ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ତୁ କଣ ଦେଖିକି ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁନି ଯେ ଆହୁରି ଚୋରି କରିବା କଥା କହୁଛୁ? ନା ନା, ଆଉ କେହି ବି ଚୋରି କରନି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେସବୁ ଖାଇନେବା। ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଦେବି, ସମସ୍ତେ ଖାଇନେବ। ହଁ ଚଢ଼େଇ ଠିକ କଥା କହିଛି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଖିଚୁଡ଼ି ରନ୍ଧା ତ ସରିଗଲା, ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ହଁ, ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ରୁହ ଖାଇବା ନଉଛି। ଆରେ ବାହ, କେତେ ବଢିଆ ଖିଚୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। କିଏ ଏତେ ବଢିଆ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଛି? ଯାଏ ତାଠୁ କିଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଆସେ। ଆରେ ଆରେ ତମେ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ଖାଇବା ଆଣି ଦେଇଛି, ନିଅ ଖାଇନିଅ। ଆରେ ରଖେ ଖାଇବା, କେତେ ବଢିଆ ଖିଚୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଆସିବା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଠି କିଛି ଚଢ଼େଇ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ହିଁ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରିବା? ଆରେ ମାଗିଲେ କଣ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଖିଚୁଡ଼ି ଆମକୁ ଦେବେ? ଏମାନେ ଏବେ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଚାଲିଯିବା। ନାଚ ଗୀତ ଏବେ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଏବେ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବା। ଆରେ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଆମ ଖିଚୁଡ଼ି ଚୋରି କରି ଖାଉଛ? ନା ମାନେ ଚୋରି କରିନୁ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲୁ। ଚୋରି କରି ଏବେ ବାହାନା କରୁଛ ନାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଛେଳି ଚୋର କହି ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ତମେ ମାନେ ଅନେକ ପିଟିଥିଲ, ଏବେ ଆମେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ, ମାର ଏମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆମକୁ। ଆରେ ଆରେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି, ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଚଢ଼େଇ ତା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବସି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଶୀତ ଦିନ ହେବାରୁ ବାହାରେ ଅନେକ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଥିଲା। ମା ମା, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଗରମ କମ୍ବଳ ବିନା ରାତିରେ ଶୋଇ ହେଉନି। ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗରମ କମ୍ବଳ ଆଣିଦିଅ ନା। ଜାଣିଛ ମା, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ କମ୍ବଳ ଅଛି, କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇବି ତୋ ପାଇଁ ଗରମ କମ୍ବଳ ଆଣିଦେବି। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି, ମୁଁ ଯାଉଛି କାଠ ଜଳି ଘରକୁ ଗରମ କରିଦେବି, ତତେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ କମ ଶୁଖିଲା କାଠ ଅଛି। ଇ କଣ, ଘରେ ତ କେତେ କମ ଶୁଖିଲା କାଠ ଅଛି। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଳିଥାଏ, ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଘର ଟିକେ ଗରମ ହେବାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା।
ମା ଚଢ଼େଇ ରାତି ସାରା ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇଛି, ସେ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଏ କିଛି କାଠ ନେଇ ଆସେ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କାଠ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସକାଳେ ବି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଗଛ କାହିଁକି କାଟୁଛୁ? ଏ ଗଛ ମୋର, ଏ ଗଛ ପାଖରୁ ଚାଲିଯା। କାଠୁରିଆ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଜାଣ ରାତିରେ ଅନେକ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି। ମୋ ପାଖରେ କମ୍ବଳ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଲେ ରାତିରେ ନିଆଁ ଜଳି ଘରକୁ ଗରମ କରିବି। ତୋର ଯଦି କାଠ ଦରକାର ତୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ନେ। ଏ ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ମୋର। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି କାଠ ଦେଇପାରିବିନି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଆରେ, ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଭଲ। ସେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନରେ ଯାଇ ଛିଡା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଦେଖିଲା, ସେ କହିଲା, ଏ କଣ, ତୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ? ଯା ଯା, ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ଶୀତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଦୟାକରି ମତେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଆଜି ଏକଥା ନୂଆ ଶୁଣୁଛି। ଏସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କଣ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି? ଆମର କଣ କଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଆପଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଉ ମନ କଷ୍ଟ କରନି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ବଳ ଅଛି, ତୁ ଏ କମ୍ବଳ ନେଇଯା। ଏମିତି ସେ ସରପଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇକୁ କମ୍ବଳ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ କମ୍ବଳ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଦୁଇ କାଉ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ବଳ ଆଣିଛି। ଆମ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବି କମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ସେ କମ୍ବଳ ଆଣିଦିଅ। ହେଲେ ଏମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଚଢ଼େଇ କଣ ମତେ ତା କମ୍ବଳ ଦେବ? ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ମୋଠୁ 200 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି, ନହେଲେ ସେ କମ୍ବଳ ଆଣିବି। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? କଣ ହେଲା କାଉ ଭଉଣୀ, ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ? ଚଢ଼େଇ, ମତେ ମୋ 200 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ହେଲେ କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ତ କହିଥିଲ 2 ମାସ ପରେ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେବ। ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ଇଚ୍ଛା। କହିଥିଲି ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମତେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଶୀଘ୍ର ମତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ମତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ତତେ ସମୟ ଦେଇ ପାରିବିନି। ମତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ତୋର ସେ ନୂଆ କମ୍ବଳକୁ ଦେ। ନା ନା କାଉ ଭଉଣୀ, ସେ କମ୍ବଳ ନିଅନି। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ଆଜି ତ ମୋ ଘରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ବି ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ଯେତେ କହିଲେ ବି କାଉ ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ଚଢ଼େଇର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନୂଆ କମ୍ବଳକୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା, ଏବେ କଣ କରିବା? ଆଜି ରାତି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ବଳ ନାହିଁ, କି ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ କାଠ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ମା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ରାତି ଆମେ ବାହାରେ ଖେଳିବା। ଖେଳିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ରାତି ସାରା ଆମେ ଖେଳିକି ବିତେଇବା? ହଁ ମା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଆସିବ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ମା ମା, ମତେ ଧର ଧର। ଏମିତି ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରୀ ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମତେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତମେ ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଖେଳୁଛ। ମତେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କିଏ ତୁମେ? ଆମେ ବୋଧେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି। ଆମେ ଏବେଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ନା ନା, ତମେ ମାନେ ମତେ ଡରନି। ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ତମ ମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି।
ସୁନ୍ଦର ପରି, ତୁମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ମତେ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସ ଆସ। ତାପରେ ସେମାନେ ପରି ସହ ମିଶି ଖେଳିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। କାଲି କ'ଣ ତମେ ମାନେ ପୁଣି ଆସିବ? ହଁ, ଯଦି କାଲି ବି ଆମେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ କମ୍ବଳ ନ ପାଇବୁ ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଗରମ କମ୍ବଳ ଆଉ କାଠ ନ ପାଇଲାରୁ ତମେ ମାନେ ଏଠାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ତା ମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲ? ହଁ, ନହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ଆମେ ଘର ବାହାରେ ଆସି ଖେଳିଥାନ୍ତୁ? ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଗରମ କମ୍ବଳ ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଯିବ। ହେଲେ କେମିତି? ତମେ ମାନେ ଆଗ ଘରକୁ ତ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରଟି ପୁରାପୁରି ଗରମ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ 2ଟି କମ୍ବଳ ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ବି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପରି ତାଙ୍କ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖିଚୁଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି, ଖାଇନେବ। ଆଉ ହଁ, କାଲି ବି ଖେଳିବାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇଲେନି। ମା, ତୁମେ କ'ଣ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ତୋଳି ପୁଣି ବଜାରକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ ବି ଆଜି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମା, ଏ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ମରିଗଲେ କେମିତି? ଲାଗୁଛି କାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମ ବଗିଚାର ସବୁ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଘର ଚଳଉଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବି? ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ମା, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା, ତାପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା। ନାଇଁ ରେ ମା, ଫୁଲ ଚାରା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଫୁଲ ଚାରା ନଦୀ ପାଖରେ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏସବୁ ଆଣି ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଜି ବଜାରରେ ମୁଁ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ନଦୀ ପାଖରେ ନା ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ରେ ମା। ଚାଲ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏବେ କେବଳ ସେ ଫଳ ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଭରସା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ବୁଝିଗଲି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେତେ ଗରିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗତକାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ତୋ ଫୁଲ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ତୋ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ, ମୁଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମରେ ରଖିପାରିବି। ନା କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯିବି ପଛେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଅପମାନ ସହିପାରିବିନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ବହୁତ ରାଗି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ବି ସେ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଯାଏ। ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଫୁଟାଣି ଦେଖ ଏଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇର। ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ଆର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମା, ଆମ ଝୁଡ଼ି ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ବଜାରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଫଳ ଧରି ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ। ମା, ଇଏ କେମିତିକା ଘର? ମୁଁ ଏମିତି ଘର ତ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର, ହେଲେ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମା, ଏ ଘର ଯେମିତି ବି ଆସିଥାଉ, ଚାଲ ନା ଆମେ ଥରେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା। ଏ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଘରକୁ ଛୁଇଁଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମା? ଏମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ?
ଡାଳିମ୍ବ ଘର, ତୁ ମୋ ମାକୁ କୁଆଡେ ନେଇଗଲୁ? ମୋ ମାକୁ ଫେରେଇ ଦେ। କାନି ଛୋଟ ଝିଅ, ତୋ ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମନର ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ମୋ ମା ବହୁତ ଭଲ ମନର, ସେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥା, ତୋ ମା ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ କୁନି ଆଉ କିଛି ବି ନ କହି ସେଠି ବସି ରହିଲା। ସେପଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଭିତରେ, ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଏ କେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି? ଏଠି ଏମିତି ନିଆଁ କାହିଁକି ଜଳୁଛି? ଆଉ ସେପଟେ ଏତେ ସୁନା ଟଙ୍କା କିଏ ରଖିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରକୁ ଭୂତ ଘର ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଦେଖେ। ରହିଯାଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ଏପଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ନିଆଁ କଥା କହୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କା ତୁମେ ନ ନେଇ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛ? ତୁମେ ବୋଧେ ମୋ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁନା ନେଇପାରୁନ। ନା ନା ନିଆଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିନି। ମୋର ତ ଡେଣା ଅଛି। ମୋର ଯଦି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତୁମ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁନା ମୋର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁରେ ଲୋଭ ନ କରି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି। ଭଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଏଠୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇଯା। ଏସବୁ ମୁଁ ତତେ ଉପହାର ଦେଉଛି। ହେଲେ ମୋର ଏତେ ସାରା ସୁନା ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ଏତିକି ଦରକାର ଯେତିକିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି। ଆଉ ନିଆଁ, ଦୟାକରି ମତେ ଏଠୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କହିଦିଅ। ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଗ ତୋର ଯେତିକି ଦରକାର ତୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଲା। ତାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ବାହାରକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ମତେ ନା ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଭିତରେ ତୁମ ସହ କଣ ହେଲା ମା? ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମା ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଚାରା କିଣି ନିଜ ଜମିରେ ଲଗେଇଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲଗେଇଥିବା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଲା। ମା ଦେଖ, ଆମ ଗଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ହେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବା। ଆମର ଆଉ କିଛିରେ ବି ଅଭାବ ରହିବନି। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏଇ ଫଳ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଆଗ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବି। ତାପରେ ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଚାଲ ମା, ଏବେ ଫଳ ତୋଳି ବଜାରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଫଳ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଫଳ ବଗିଚା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଆରେ, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚା ଅଛି, ହେଲେ ଜମି କାହାର? ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ହଁ କାଉ, ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲି। କଣ ହେଲା? ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ମିଟୁ ଭାଇ, ଏ ଜମିଟା କାହାର କହିପାରିବ? ଆଗରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ଏ ଫଳ ବଗିଚା ରିନୁ ଚଢ଼େଇର। ସେ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚାର ମାଲିକାଣୀ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚାର ମାଲିକାଣୀ ପାଲଟି ଗଲା। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରି ସେ ଏସବୁ କେମିତି କଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାମ ମିଳୁନି। ଏବେ ଚଢ଼େଇଠୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ଆଜି ହଠାତ୍ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ବହୁତ ରାଗି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚାର ମାଲିକାଣୀ ହେଲୁ ମତେ ବି ଟିକେ କହ। ଯଦି ହେବ ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉ ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ଗଲା। ଚଢ଼େଇ କେତେ ବୋକା!
ଏତେ ସାରା ସୁନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ସୁନା ଆଣିଲା। ମୁଁ ସେ ଘରୁ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ହେଇଯିବି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ନିଆଁ ସେପଟେ ଏତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ କାଉ ନିଆଁ ଉପରେ ଉଡ଼ି ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ନିଆଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଲୋଭରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ, ଏ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋ ଘରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଏବେ ତୁ ଏ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ମର। ଏମିତି କାଉ ତା ଲୋଭ ପାଇଁ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ବାପା ବାପା, ଆଜି ମୋର ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ନଦୀକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଆଜି ନଦୀକୁ ଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବି, ଆଉ ଅନେକ ମଜା କରିବି। ଆରେ ମା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆମେ ସେଦିନ ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ନା ବାପା, ମତେ ଆଜି ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ନଦୀକୁ ଯିବି, ପ୍ଲିଜ ବାପା ମନା କରନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା, ଠିକ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, ସେ ଯାହା କହିବ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ରାଜକୁମାରୀ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇଯିବି। ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସ, ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବି। ନା ନା, ଆଜି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବି। ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ନଦୀରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତୁମେ ଠିକରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ପାରିବନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅ, ଡଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେମିତି ହେଲେ ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ ରାଜକୁମାରୀ। ନା, ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନା ନା ରାଜକୁମାରୀ, ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କର, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚିଲଛୁଆ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ଆଗକୁ ଗଲା। ସେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣି ପାରିଲାନି ସେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏ କଣ, ମୁଁ ଏ କୋଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି? ଏଇଟା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବି? ମୋର ତ ରାସ୍ତା ମନେ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଧରୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଖେ। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଘରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମତେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମତେ ଏଠି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ କଣ? ତ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହ, ତାହେଲେ ସିନା ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣେ, ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ତାରି ଝିଅ। ବାଃ, ଭଲ ସୁଯୋଗ ତ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଚିଲ ରାଜା ପାଖରୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନିଏ। କଣ ହେଲା ଅଙ୍କଲ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ କି ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି, ଆଉ ତତେ ନେଇ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ତୁ ମୋ ଘରେ ରହ। ଚିଲ ଛୁଆ କାଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିଲ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଝିଅ କିଏ? ତୁମେ କାହାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଛ? ଆରେ ଶୁଣୁ, ଇଏ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦେ, ପଛରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଘଟଣା କହିବି। ଏ କଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏ ଯାଏ ରାଜକୁମାରୀ କାହିଁକି ଫେରିଲେନି? ମୁଁ ଯଦି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ଅନେକ ରାଗି ଯିବେ, ଆଉ ମତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖେ, ତାପରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହେବ। ଏମିତି ମିଟୁ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଚିଲ ଛୁଆ ଫେରିଲାନି।
ଏସବୁ ଦେଖି ମିଟୁ ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନଦୀରେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ? କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ନଦୀକୁ ପଠଉଥିଲୁ? ଏବେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ କଣ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ପାରିବ? ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ମନା କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ନା, ମୋ ଝିଅ ହଜିବା ପଛରେ କେବଳ ତୁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରି ପାରିବିନି। ମୋ ଝିଅ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ତୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବୁ। ସିପାହୀ କୁଆଡେ ଗଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟୁକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅ। ତାପରେ ସିପାହୀ ମାନେ ମିଟୁକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଝିଅ ହଜିବା ଜାଣି ଚିଲ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ ତୁମେ ଆମ ଝିଅକୁ ନଦୀକୁ ପଠଉଥିଲ? ସେ ଯଦି ନଦୀକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ହଜି ନଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଚିନ୍ତା କରନି ରାଣୀ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପୁରା ନଦୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଠେଇବି। ଆମ ଝିଅ ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ କିଏ ତୁ ପକ୍ଷୀ? ମୁଁ ତତେ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କଣ ଜରୁରୀ କଥା? ମତେ ଶୀଘ୍ର କହ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଜିନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସେ କହୁଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନହେଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଦେବ। ସେ ଏକଥା କେବଳ ମତେ ହିଁ କହି ଏଠାକୁ ପଠେଇଛି। ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେନାପତି, କାଉକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ। କାଉ, ତୁ ଏସବୁ ନେଇଯା ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିବି। କଣ ତୁମେ ଏତେ ସାରା ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିଛ? ମୁଁ ତ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆରେ ଆରେ ଧୀରେ କଥା କହ। ପାଖ ଘରେ ରାଜକୁମାରୀ ଅଛି, ସେ ଆମର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେବ। ଏବେ ତ ମୁଁ ରାଜାକୁ ମିଛ କହି ଆହୁରି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ଘରେ ରଖିବାନି, କେହି ଜାଣିଲେ ଆମର ବିପଦ ହେଇପାରେ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ମାଉସୀ ଘର, ଚାଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଏ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ରଖି ଚାଲି ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଏମାନେ କୋଉ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ରାଜାକୁ ମିଛ କହି କାଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖି, ରାଜକୁମାରୀକୁ ପାଇଲେ ତାଠୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିନେବି। ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ କାହା ଝିଅ? କାଉ ମାନେ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଚିଲ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିନ କାଉ ମାନେ ତୁମକୁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ କହି ତାଙ୍କଠୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଚାଲ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ଛୁଆକୁ ଧରି ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ଝିଅକୁ ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚିଲ ଛୁଆ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ରାଜାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ବାପା ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଡଙ୍ଗା ଧରି ଚାଲିଗଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଜିଗଲି। ମାରେ, ତୁ ହଜିବା ପରେ ମୁଁ ରାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତାର ଏତେ ସାହସ, ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ମିଛ କହି ମୋଠୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସିପାହୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସ। ଆଉ ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟୁକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କର। ସିପାହୀ ମାନେ ମିଟୁକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଚିଲ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମହାରାଜ, ଆମକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଲେ? ଆମେ ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନୁ। ଚୁପ୍ କର ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ତୋର ଆଉ ମିଛ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚଢ଼େଇ ମତେ ସବୁ କଥା କହିଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ନେଇ ଆସିଛି। ମତେ ମିଛ କହି ମୋଠୁ ଯୋଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଏ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଜିଠୁ ତୋର।
ମୁଁ ତତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି, ଏଇ ନେ। ମହାରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଏଇ ଥରକୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ମହାରାଜ, ଏଇ ଥରକ କାଉମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏମିତିରେ ବି ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ। ରାଜକୁମାରୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଏ କାଉମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଶୁଣ ତମେମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ସେନାପତି, ଯାଅ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବି। ତାପରେ ରାଜା ଚିଲ ଆଦେଶରେ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କଲେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।